तो आओ साथ संगत जी आप अगले सवाल ਵੱਲ चलते हैं। अगला सवाल जिहड़ा है वो है कि पंथ के संदर्भ में अकाल तख्त का की स्थान है। तो मैं बेनती करांगा हरजीत सिंह जी कृपा करके दसो कि पंथ के संदर्भ में अकाल तख्त का की स्थान है। हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह जी। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत तो बाद गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने जरूरी कर दिता कि सिੱਖੀ की न्यारी होंद जो गुरु नानक देव महाराज ने 136 साल पहला जिहदा मुੱਢ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ही मुकम्मल किया जाए। ਹੁਣ तक भगती ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ नहीं सी आया। हालांकि गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने ही भगती ते शक्ति दो सिद्धांत साडे सामने रखे सी। इस एक रस्ते इन्हों निर्मल पंथ का नाम उस वे दे दिता गया सी। गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने गुरगद्दी ते बैठदे सार ही इस वाल खास ध्यान दिता। शस्त्र बल का प्रयोग दसन दे लई आप शस्त्र धारण किए जिन्हों मीरी ते पीरी असीं आखदे हां। आत्मक उसारी के प्रोग्रामां दे नाल नाल मनुख नूं शक्तिशाली ते आज़ाद होने का ख्याल पक्का करने के लिए सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने केवल शस्त्र ही नहीं फड़ाया सगों ये भी गल दुनिया दस दी कि दुनिया दी सारियां पातशाहियां जिहड़ियां हन वो झूठियां हन। ये भूपत शब्द विचार के झूठे करते दिवाजा मनुख नूं इक्को एक सच्ची पातशाही की ओर तकनी चाहिए है वेखनी चाहिए है। सच्चा अमर सच्ची पातशाही केवल निरंकार दी है उस वाहिगुरू दी है। ते लोकां दा एक सुभाव हुंदा है कि वो कुछ गल्लां नूं छेती ग्रहण करते हैं ते जो सामने दिसदा होवे उहनूं जल्दी ग्रहण कर लैंदे हैं। ये मनुखी सुभाव की खासियत है। इस वास्ते सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज ने पातशाही तख्तो ताज फरमान ये गल समझ ली कि ये गल्लां तख्त तो बिना संभव नहीं है। तो ये फिर सतगुरु पातशाह ने केवल दरबार साहब तो 100-150 गज की दूरी ते नवे धर्म स्थान की स्थापना की। वो धर्म स्थान का कोई अर्थ नहीं सी। वो सगों दुनिया दी पातशाहियां की गुलामी तो दुनिया की पातशाही की ताबियादारी तो छड़ के सिखां नूं एक अटल राज वाली सच्ची पातशाही के लड़ लाउण लई अकाल तख्त साहिब की रचना जिहड़ी सी गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी ने कराई। तो इत्थे बैठ के ही तख्त के उत्ते सतगुरु जी कलगी सराबे तख्त बैठ के फरमान जारी करने की रीत चली। दुनियावी ठाड़ के प्रतीक लश्कर ते दवामियां का होना जरूरी दसिया। इस लोड़ नूं सतगुरु जी ने आप पूरा किया। दुनिया फिर आप जी नूं सच्चा पातशाह कहन लग गए। तो ये रिवायत जिहड़ी सी पंथ के अंदर प्रवान हो गई। लेकिन पंथ के अंदर ज पंथ की परिभाषा जिहड़ी है उन्होंने पहला समझण की लोड़ पवेगी कि पंथ की परिभाषा की है। पंथ की परिभाषा जिहड़ी है वो भी सिख रात मर्यादा भी दी गई है जिहड़ी असीं पिछे विचार की कि त्यार बार त्यार सिंघां दे समुचे समूह नूं गुरु पंथ आखदे हन। इसकी तैयारी 10 गुरु साहिबान ने की ते 10वें गुरु जी ने इसका अंतिम स्वरूप बन के इहनूं गुरियाई बख्शिश की गुरियाई सौंपी। तो इत्थों ही गल समझ आती है पंथ का स्वरूप जिहड़ा है वो ये है जो सिख रहत मर्यादा दिता गया है। सिख केवल वही हो सकता है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब के गुरु पंथ से पूर्ण विश्वास रखता है अकीदा रखता हो। इत्थे एक गल जान लेनी चाहिए है कि गुरु पंथ के निजमां जां डिसिपलिन विच विश्वास ना रखण वाले अपनी मर्जी मुताबिक जो मर्जी होण लेकिन असल विच गुरु के सिख अखवाउण दे हकदार नहीं हैं। तो दो चीज़ां साडे सामने हैं, एक ग्रंथ ते एक पंथ। जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर
ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 1716 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਧਾਮ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1780-81 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ 5 ਚ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਮਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਉਹ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਸਨ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1921 ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਜਦੋਂ ਬਣੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੇਵਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਥ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਰਬ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ ਕੌਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ।
ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਕਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੰਥ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਥ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਂਝ ਡੋਲਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਥੇਦਾਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ, ਬਰਾਦਰਾਂ, ਭਾਪਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਪੁਆੜਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡੋਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਹਸਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਕੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਡਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੋੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਦਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।